오늘은 동영상 하나 먼저 보고 제 설교를 시작하겠습니다. This is the face of exorcism today. They shriek, wail, and throw themselves on the floor. I'm directly challenging Satan. I get in Satan's face. I command in the name of Jesus. But their bizarre convulsions are not caused by any physical illness, such as epilepsy. Instead, these people believe they are possessed by demons. Their job is to either stop you in your tracks or destroy you. And their numbers are growing. Each year, thousands more turn to the practice of Protestant exorcism to rid themselves of the evil spirits they say torment their lives. Suddenly, exorcism had become a hot commodity. To the exorcists, it's nothing less than spiritual warfare. Right now, in Jesus' name. The devil is our greatest enemy. He's our greatest adversary. While critics say it can be a dangerous way to deal with profound psychological problems. What he's doing is really playing with fire. And the fire can scorch. Exorcisms have even led to death. It is more than a shame. It is a crime. Despite the warnings, patients are turning not to psychology, but to exorcism. I think schizophrenia is just another word for demon or spiritual possession. Join us as we visit the front lines in the battle against the forces of darkness. On Deliver Us from Evil. I take Satan seriously. Bob Larson is a demon slayer, a Protestant Christian minister who tours the country, performing mass exorcisms in hotel conference rooms. Lay hands on your mother right now and command this thing to go. Come on, you're her daughter. This is the husband. We all pray right now in the name of Jesus. People of God, just pray quietly. You pray, just pray just quietly right now and command this thing to go in the name of Jesus. Go to the pit. Out. Out. Receive the peace of God. Larson and others like him work on the fringes of the mainstream. Oh, thank you, Jesus. No major Protestant denomination accepts the practice of exorcism. The overwhelming majority of Protestants in the United States would be appalled and horrified at these exorcism ministries. Stand on your feet, praise the Lord. Yet the demand for exorcism is growing exponentially. Give the Lord a hand. Larson, one of America's foremost exorcists, whose television shows have been seen around the world, preaches that emotional and physical trauma can provide demons with an opportunity to find a home in God-fearing Christians, further aggravating their existing psychological problems. Halloween. Happy Halloween. Bind you, Satan. Bind you. 한국뿐만 아니라 미국에서도 아프리카에서도 많은 사람들이 예수님의 이름으로 귀신을 쫓아냅니다. 유튜브에 한번 들어가면 귀신 내쫓는 이런 동영상, 목사님들 이런 분들이 막 꽤 많이 올라와 있습니다. 성경을 보면 예수님께서는 많은 귀신들을 내쫓으며 병자들을 치료하셨습니다. 마태복음 9장 32절에 보면 저희가 나갈 때에 귀신 들려 벙어리 된 자를 예수께 데려오니 귀신이 쫓겨나고 벙어리가 말하거늘 무리가 기히 여겨 가로되 이스라엘 가운데서 이런 일을 본 때가 없다 하되라고 기록하고 있습니다. 예수님께서 귀신 들려 벙어리 된 자를 치료하셨다라고 하는 기록이 있습니다. 또 마태복음 12장 22절에 보면 그때에 귀신 들려서 눈 멀고 벙어리 된 자를 데리고 왔거늘 예수께서 고쳐주시매 그 벙어리가 말하며 보게 된지라라고 성경은 기록하고 있습니다. 예수님께서 귀신 들려 눈 멀고 벙어리 된 사람을 고쳐주셨다라고 기록하고 있습니다. 마태복음 17장 15절에도 보면 주여 내 아들을 불쌍히 여기소서 저가 간질로 심히 고생하여 자주 불에도 넘어지며 물에도 넘어지는지라 내가 주의 제자들에게 데리고 왔으나 능히 고치지 못하더이다. 예수께서 대답하여 가라사대 믿음이 없고 패역한 세대요 내가 얼마나 너희와 함께 있으며 얼마나 너희를 참으리요 그를 이리로 데려오라 하시다. 이에 예수께서 꾸짖으시니 귀신이 나가고 아이가 그때부터 나으니라.
그 아들의 아버지는 정확하게 그 아이의 병이 간질이라고 말하는데 예수님은 그 아들 안에 들어있는 귀신을 내쫓아 치료하십니다. 예수님은 예수님만이 아니라 그의 제자, 예수님 제자들에게도 귀신을 내쫓는 능력을 주신 것을 성경에서 우리는 보게 됩니다. 마태복음 10장 1절에 보면 예수께서 그 12제자를 부르사 더러운 귀신을 내어 쫓아내며 모든 병과 모든 약한 것을 고치는 권능을 주시니라 라고 하는 말씀이 나와요. 12제자에게 귀신 내어 쫓은 권능 주시니라. 성경 여러 곳에 예수님께서 12제자에게 더러운 귀신을 쫓아내는 권능을 주셨다고 성경은 여러 군데 기록하고 있습니다. 마가복음 6장 7절에 보면 12제자를 부르사 둘씩 보내시며 전도여행 보냅니다. 더러운 귀신을 제어하는 권세를 주시고 명하시되 여행을 위하여 지팡이 외에는 양식이나 주머니나 전대에 돈이나 아무것도 가지지 말며 신만 신고 두 벌 옷도 입지 말라 하시고 또 가라사대 어디서든지 네 집에 들어가거든 그곳을 떠나기까지 거기 유하라. 어느 곳에서든지 너희를 영접지 아니하고 너의 말을 듣지도 아니하거든 거기서 나갈 때에 발 아래 먼지를 떨어버려 저희에게 증거를 삼으라 하시니 제자들이 나가서 회개하라 전파하고 많은 귀신을 쫓아내며 많은 병인에게 기름을 발라 고치더라 라고 하는 말씀이 나옵니다. 예수님께서 제자들에게 귀신 쫓는 능력을 주셨고 예수님의 제자들은 많은 귀신들을 쫓아내었다고 성경은 기록하고 있습니다. 우리는 지금 예수님께서 인정해 주시는 제자에 대해서 우리는 배우고 있습니다. 어떤 사람이 예수님께 인정받는 사람입니까? 그것은 예수님께서 왜 제자를 뽑았는가 보면 우리가 알 수 있다 제가 말씀을 드렸죠. 성경은 예수님께서 제자를 뽑은 이유, 왜 뽑았냐 하는 이유를 밝히고 있습니다. 마가복음 3장 14절 이에 12를 세우셨으니 이는 왜 그랬냐면 자기와 함께 있게 하시고 또 보내사 전도도 하며 귀신을 내어 쫓는 권세도 있게 하려 하심이러라 라고 말씀이 나와요. 그러니까 예수님께서 제자를 뽑으신 이유가 첫 번째로 예수님과 함께 있게 하시려고, 두 번째는 전도하게 하시려고, 세 번째가 귀신을 내어 쫓는 권세도 있게 하려 하심이라는 것입니다. 그래서 예수님께서 인정해 주신 제자는 첫 번째로 예수님과 함께하는 제자라 제가 말씀드렸죠. 자기 일이 바쁘고 할 일 많지만 예수님과 함께하는 것을 중요하게 여기고 먼저 하는 사람입니다. 바로 그렇게 자기 일이 바빠도 주님의 일에 함께하는 베드로, 야고보, 요한을 예수님께서 인정해 주셨고 그 세 명을 특별히 따로 데리고 다녔다라고 제가 말씀을 드렸습니다. 교회도 그렇게 아무리 일이 바빠도 교회에 잘 출석 잘하는 사람을 인정해 줍니다. 두 번째로 전도 많이 하는 사람이라 제가 지난주에 말씀드렸어요. 전도 잘하는 제자를 예수님께서 인정해 주십니다. 자기 몸 하나 교회에 나오는 것도 때로 힘듭니다. 그러나 다른 사람까지 데리고 나온다고 하는 것은 이거 정말 어려운 일이죠. 예수님께서 인정해 주시는 것입니다. 교회는 전도 많이 하는 사람을 인정해 주어야 합니다. 그러나 아무리 전도 많이 해도 이런 사람은 교회에서 인정받지 못합니다. 전도 많이 했지만 정작 자기 자신은 시험 들어서 교회 떠나는 사람은 교회에서 절대 인정받지 못한다. 지난주에 말씀드렸죠. 지난주에 제가 자세하게 말씀드렸습니다. 자, 세 번째로 오늘은 귀신을 내쫓는 제자입니다. 귀신을 잘 내쫓는 제자가 인정받는다라고 하는 것은 이게 어떤 의미입니까? 그렇다면 귀신을 잘 내쫓는 목사가 귀신 잘 내쫓는다는 권사님, 장로님 이런 분들이 예수님께 인정받는다라고 하는 말입니까? 동영상 하나 더 보시겠습니다. 두 가지 목소리로 동시에 울부짖고 배운 적도 없는 고대 히브리어와 라틴어를 내뱉는 등 엑소시즘 당시의 끔찍한 상황이 담긴 녹음 테이프의 주인공은 안넬리제 미켈이다. 독일 비르츠부르크 대학의 평범한 대학생이던 미켈은 언제부턴가 자신의 몸을 스스로 통제할 수 없음을 느끼는데 당시 상황에 대해 뉴욕타임즈는 이렇게 보도했다.
그녀는 대학교에서 식사를 거부하고 갑자기 격렬한 발작을 일으키는가 하면 과음을 치고 주변에 있는 사람들을 공격하려 하는 등 비정상적인 행동을 보였다. 결국 미켈의 부모는 그녀를 병원에 데려갔고 의사들은 뇌전증으로 진단해 치료에 들어갔다. 하지만 미켈의 병은 낫지 않았고 상황은 더욱 심각해져 갔다. 악마와 지옥에 관해 중얼거리며 십자가를 파괴하고 예수의 그림을 부수거나 묵절을 망가뜨리는 이상한 행동을 본 부모는 1973년 엑소시즘을 전수받은 에른스트 알트 신부를 찾아가 간곡하게 요청했다. 2년 동안 미켈의 모습을 지켜본 에른스트 신부는 악령이 미켈을 잠식하고 있다고 판단하고 주교에게 엑소시즘 포괄증을 내달라고 부탁한다. 그리고 로마 가톨릭 교회의 규칙에 따라 주교의 허락을 받은 퇴마사 아르놀트 웬츠와 에른스트 알트 신부가 파견된다. 두 신부는 미켈의 몸에 들어간 악령을 쫓아내기 위해 퇴마 의식을 행한다. 초기에 미켈은 여러 명의 남자 목소리를 내고 괴력을 발휘하며 퇴마 의식을 거부하는 듯 보였다. 하지만 조금씩 호전을 보이는가 싶더니 어느 날 고열에 시달리다가 결국 사망에 이른다. 당시 언론에 공개된 미켈은 온갖 기괴한 상처로 가득한 끔찍한 모습에 몸무게는 32kg도 되지 않는 심각한 영양실조 상태였다. 조사 결과 퇴마 의식을 행한 신부와 미켈의 부모는 그 과정에서 가혹 행위를 벌였다는 혐의가 인정돼 정식 재판에 넘겨졌다. 이 사건은 종교적 의무와 의학적 의무 사이에 불분명한 경계를 드러낸 사건으로 법정 공방은 TV를 통해 독일 전역에 생중계될 정도로 초미의 관심을 불러일으켰다. 미켈의 사인을 두고 치료 가능한 질환을 사이비요법으로 치료하느라 병을 방치해 죽음에 이르게 했다는 검사 측과 불가항력적이며 초자연적인 악마의 소행이라는 퇴마사 측이 치열한 법정 공방을 펼쳤다. 그 결과 1978년 4월 전 국민의 관심이 집중된 1심 선고 공판에서 법원은 두 퇴마사의 과실치사 혐의에 대한 유죄를 인정하고 6개월의 집행유예를 선고한다. 그러나 과실치사형으로선 매우 가벼운 판결에 대해 법정에서 초자연적인 악마가 실제로 존재한다고 인정한 것이 아니냐는 논란이 계속되자 퇴마사 측에서 악마의 존재를 증명하기 위해 제시했던 증거물을 공개한다. 미켈의 엑소시즘 당시의 상황을 녹음한 테이프와 자신에게 부마된 악마의 모습에 대한 공포를 호소하며 신부들에게 보낸 그녀의 자필 편지가 공개된 것이다. 커다란 의혹과 혼란 속에 공식적으로 미켈의 사건은 끝이 났고 엑소시즘에 대한 유죄 판결을 계기로 소독 주교 평의회는 의사가 동참하지 않는 엑소시즘은 허가하지 않기로 했다. 이 사건 후 미켈은 가톨릭 신자들로부터 성모의 사명에 따라 끝까지 악마와 싸우다 순교한 성녀로 기억되며 지금까지도 그녀의 무덤엔 고통스러웠던 영혼을 위로하는 순례자들이 찾아온다고 한다. 우리 개신교가 아니고요. 독일의 천주교 2명의 신부가 귀신 들린 안넬리제 미켈이라고 하는 사람 퇴마 의식을 하다가 죽게 했다라고 하는 내용이지요. 귀신을 쫓아내는 과정에서 가혹 행위가 인정되어 그 부모와 신부들이 기소되었습니다. 검사 측은 정신병원에서 충분히 치료 가능한 질환인데 사이비요법으로 치료하다 죽였다라고 하는 주장이고요. 그러나 퇴마사 측 주장은 불가항력적이며 초자연적인 악마의 소행이라 귀신의 소행이라고 주장을 했습니다. 재판은 두 퇴마사의 과실치사로 가벼운 6개월 집행유예를 선고하고 죄라라고 이렇게 판결을 내렸습니다. 이런 경우가 천주교에만 있는 것이 아닙니다. 한국에서도 여러 번, 특히 지난달 한국 사람들이 독일까지 가서 퇴마의식 하다가 사람을 죽였습니다. 그죠? 네. 아마 여러분들도 한국 방송 그것이 알고 싶다 해서 아마 지난달에 보셨을 것입니다. 이렇게 위험한데 예수님께 인정받는 제자가 되려면 귀신을 잘 쫓아내야 하는 것입니까?
귀신을 잘 쫓아내야 영적으로 대단한 목사가 되는 것입니까? 한국에서 그렇게 생각하는 이단들이 있습니다. 그들은 예수님이 귀신 내쫓는 사역을 가장 중요하게 여기셨고, 또한 제자들을 뽑은 이유가 귀신을 내쫓기 위해서 제자들을 뽑았다라고 주장을 합니다. 그래서 우리 예수 믿는 사람들은 예수님처럼, 예수님이 인정해 주시는 제자들처럼 모두 귀신들을 잘 내쫓아야 한다라고 주장을 합니다. 그런 이단들은 또한 모든 질병, 사람들이 가지고 있는 모든 질병은 귀신 들렸기 때문이라 그렇게 주장을 합니다. 예수님께서도 그렇게 말 못하는 언어 장애자, 듣지 못하는 청각 장애자, 보지 못하는 시각 장애자들 안에 귀신들이 있었다 해서 쫓아내어서 치료하셨다라고 그들은 주장을 합니다. 그들이 주장하는 대로 정말 모든 질병이 다 이 귀신 장난입니까? 다 귀신 들려서 그런 것입니까? 성경은 그렇게 기록하지 않습니다. 마태복음 4장 24절 보면 그의 소문이 예수님 소문이지요. 온 수리아에 퍼진지라 시리아입니다. 사람들이 모든 앓는 자, 곧 각색 병과 고통에 걸린 자, 귀신 들린 자, 간질하는 자, 중풍병자들을 데려오니 저희를 고치시더라. 이렇게 따로 기록되어 있습니다. 성경은 이렇게 귀신 들린 자와 질병 환자들을 구분해서 성경은 기록하고 있습니다. 예수님은 병자들 치료하실 때 모두, 그리고 다 똑같이 귀신들을 쫓으시면서 치료하시지는 않으셨습니다. 성경은 예수님과 제자들이 병자들을 치료할 때 모두가 귀신 쫓아 치료했다고 성경은 기록하지 않습니다. 그러나 그 이단들은 모든 질병이 귀신 때문이라고 주장합니다. 그러나 모든 질병이 귀신 때문만이 아닙니다. 또한 그들이 주장하는 것처럼 환자 치료하는 사업, 이것이 예수님의 가장 중요 사역이 아닙니다. 귀신을 내쫓아 치료하는 사역이 예수님의 가장 큰 중심 사역이 절대 아닙니다. 예수님의 중심 사역은 전도이고요. 그래서 교회의 중심은 하나님의 말씀을 듣는 것입니다. 또한 그 이단들이 주장하는 모든 사람들의 정신적인 문제가 귀신 때문이 아닙니다. 그들이 사람이 마약 중독, 알코올 중독, 담배 중독, 도박 중독, 게임 중독, 인터넷 중독, 뭔 중독 다 모든 귀신이 들어가서 그렇게 됐다라고 주장을 합니다. 살인, 강도, 사기치는 거, 도둑질, 간음, 폭력, 이혼 모두 귀신 때문이라고 주장을 합니다. 다 귀신이 안에 들어가서 장난을 친다는 거예요. 그렇게 사람들을 이렇게 만든다는 것입니다. 그래서 그들은 그런 사람들 안에 있는 귀신들을 내쫓아야 한다라고 그렇게 주장을 합니다. 만약에 그렇다면 너무나 이 죄 지은 사람들에게는 책임이 없죠. 그죠? 모두가 귀신의 장난, 모두가 귀신의 짓이라고 그 책임을 모두 귀신에게 돌리게 되는 것입니다. 악한 죄를 지어도 이거는 내가 문제가 아니오, 모두가 내 안에 들어온 귀신의 짓이라고 책임을 전가하는 것입니다. 거기에는 회개도 없습니다. 나의 잘못도 없습니다. 나의 자아와 또한 이성도 없는 것입니다. 그렇게 믿어서 귀신 내쫓는다 하다가 사람 죽이고 교회 망신시키고 예수님까지 망신시키는 것입니다. 예수님은 귀신 잘 내쫓는다고 인정해 주시지 않으셨습니다. 마태복음 7장 22절에 보면 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행치 아니하였나이까 하리니 그때 내가 저에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라. 주여 주여 우리가 주의 이름으로 귀신을 내쫓았습니다. 그러나 예수님은 그런 사람들에게 너희를 도무지 알지 못한다고 불법을 행하는 자라고 말씀하십니다. 그거 웬만하면 인정해 주셔야 되지 않겠습니까? 그게 예수님의 중요한 사역이고 이것을 위해서 오셨다면 분명히 예수님께서 그 정도는 인정해 주셔야 되죠. 예수님은 귀신 내쫓았다고 인정해 주시지 않습니다. 그렇다면 우리는 예수님이 이런 이유로 제자들을 뽑고 인정해 주신다고 하는 이 성경 구절을 어떻게 이해해야 합니까? 자,
이에 12를 세우셨으니 이는 자기와 함께 있게 하시고, 이해가 되시죠? 예수님과 함께 하는 사람은 인정해 주시고, 또 보내사 전도도 하며 전도 잘하는 사람 인정해 주시죠. 시험 들지 아니하고. 귀신을 내어 쫓는 권세도 있게 하려 하심이라. 귀신을 내어 쫓는 이 권세, 귀신을 잘 내어 쫓는 사람은 인정해 줘야 하냐 이 말입니다. 좀 더 자세하게 알아보기 위해서 오늘 성경 본문의 말씀을 한번 쭉 읽어보겠습니다. 자, 예수님의 인정받는 제자들 3명이죠. 베드로, 야고보, 요한을 데리시고 예수님께서 높은 산에 이 3명만 데리고 올라가셨습니다. 제가 너무 길어서 그냥 여기까지만 오늘 성경 본문을 제가 잘랐는데, 그 이후 오늘 읽은 말씀 그 이후를 더 읽어보겠습니다. 마태복음 17장 9절, 저희가 산에서 내려올 때, 이제 예수님과 제자 3명이 산에서 내려옵니다. 예수께서 명하여 가라사대 인자가 죽은 자 가운데서 살아나기 전에는 본 것을 아무에게도 이르지 말라. 엘리야 모세랑 만났던 거 뭐 이런 거 말하지 말라 이거죠. 제자들이 묻사와 가로되 그러면 어찌하여 서기관들이 엘리야가 먼저 와야 하리라 하나이까. 예수께서 대답하여 가라사대 엘리야가 과연 먼저 와서 모든 일을 회복하리라. 내가 너희에게 말하노니 엘리야가 이미 왔으되 사람들이 알지 못하고 임의로 대우하였도다. 인자도 이와 같이 그들에게 고난을 받으리라 하시니, 그제야 제자들이 예수의 말씀하신 것이 세례 요한인 줄을 세례 요한인 줄을 깨달으니라. 저희가 무리에게 이름에, 이제 예수님하고 3명의 제자들이 이제 다른 제자들과 이제 합류하는 겁니다. 무리에게 이름에 한 사람이 예수께 와서 꿇어 엎드리어 가로되, 한 사람이 예수님 앞에 나왔어요. 주여, 내 아들을 불쌍히 여기소서. 저가 간질로 심히 고생하여 자주 불에도 넘어지며 물에도 넘어지는지라. 내가 주의 제자들에게 데리고 왔으나 능히 고치지 못하더이다. 예수께서 대답하여 가라사대 때 믿음이 없고 패역한 세대여, 내가 얼마나 너희와 함께 있으며 얼마나 너희를 참으리요. 그를 이리로 데려오라 하시다. 이에 예수께서 꾸짖으시니 귀신이 나가고 아이가 그때부터 나오니라. 이때에 제자들이 조용히 예수님께 나와 가로되 우리는 어떻게 해서 쫓아내지 못하였나이까. 가라사대 예수님께서 말씀하시는 거예요. 너의 믿음이 적은 연곤이라. 진실로 너희에게 이르노니 너희가 만일 믿음이 한 겨자씨만큼만 있으면 이 산을 명하여 여기서 저기로 옮기라 하여도 옮길 것이요 또 너희가 못할 것이 없으리라. 이렇게 예수님께서 말씀하십니다. 예수님이 3명의 제자만 따로 데리시고 산에 올라가셨습니다. 그죠? 남겨진 9명의 제자들은 이게 기분이 썩 좋지 않았을 것입니다. 왜 그러냐면 예수님께서 자기들은 데려가지 않으시고 이 3명의 제자 베드로, 야고보, 요한만 싹 3명만 데리고 가셨기 때문이지요. 남겨진 제자들은 이제 예수님께 뭔가 보여줄 기회가 왔다는 거예요. 자기들의 능력을 보여드릴 아주 좋은 기회가 왔다라고 생각했을 것입니다. 예수님도 없는 지금 이제 그들이 이 간질병 들린 이 아이를 딱 치료하면은 예수님께서 또 대단한데? 하고 그들의 능력을 인정해 주실 것이라 생각을 했습니다. 그동안 예수님이 치료하시는 것을 어깨너머로 배운 것도 있고요. 그래서 9명의 제자들은 열심히 합심해서 귀신을 내쫓았을 것입니다. 아주 열심히 소리도 질러보면서 귀신을 내어 쫓았을 것입니다. 그런데 아무 변화도, 아무 치료도 되지 않았습니다. 그때 마침 예수님께서 이 3명의 제자들과 함께 돌아오셨습니다. 그리고 예수님께서 아주 간단하게 그 아이를 치료해 주셨습니다. 여기서 만약에 귀신 내쫓는 것이 예수님의 사역의 중심이 되고요, 귀신 내쫓는 일이 예수님께 가장 중요한 일이었다면 예수님께서 제자들에게 이렇게 말씀하셔야 합니다. 왜 너희들은 간질 귀신 하나 내쫓지 못하냐? 그죠? 그런데 예수님은 그렇게 말씀하시지 않으셨습니다. 예수께서 대답하여 가르칠 때 믿음이 없고 패역한 세대요, 내가 얼마나 너희와 함께 있으며 얼마나 너희를 참으리요. 그를 이리로 데려오라 하시다. 귀신 내쫓지 못했다라고 말씀하시는 것이 아니라 믿음이 없다라고 예수님은 그들에게 말씀하셨다고 하는 것입니다.
만약에 예수님께서 귀신 내쫓는 일이 예수님과 제자들에게 그렇게 중요한 일이었다면 귀신 쫓지 못한 제자들에게 분명하게 귀신에 대한 말씀을 하셔야 했습니다. 그러나 예수님은 귀신에 대한 말씀 하나도 안 하시고 믿음에 대해서 말씀하시고 있습니다. 마태복음에서는 이렇게 간단하게 기록되어 있지만 마가복음을 보면 더 자세하게 믿음에 대해서 말씀하시고 있습니다. 마가복음 보겠습니다. 9장 18절이요. 귀신이 어디서든지 저를 잡으면 거꾸러져 거품을 흘리며 이를 갈며 그리고 팔이 하여 가는지라 내가 선생의 제자들에게 내쫓아달라 하였으나 저희가 능히 하지 못하더이다. 대답하여 가르치되 믿음이 없는 세대여 내가 얼마나 너희와 함께 있으며 얼마나 너희를 참으리요 그를 내게로 데려오라 하시매 이에 데리고 오니 귀신이 예수를 보고 곧 그 아이로 심히 경련을 일으키게 하는지라 저가 땅에 엎드러져 굴면서 거품을 흘리더라. 예수께서 그 아비에게 물으시되 언제부터 이렇게 되었냐 하시니 가로되 어릴 때부터니이다. 귀신이 저를 죽이려고 불과 물에 자주 던졌나이다. 그러나 무엇을 하실 수 있거든 우리를 불쌍히 여기사 도와주옵소서. 예수께서 이르시되 할 수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없느니라 하시니 곧 그 아이의 아비가 소리를 질러 가로되 내가 믿나이다. 나의 믿음 없는 것을 도와주소서 하더라. 예수께서 물 위에 달려 모이는 것을 보고 보시고 그 더러운 귀신을 꾸짖어 가라사대 벙어리 대고 귀먹은 귀신아 내가 너에게 명하노니 그 아이에게서 나오고 다시 들어가지 말라 하시매 예수님은 귀신을 쫓는 일이 먼저가 아니고요. 그 아버지의 믿음 없는 것이 예수님에게는 먼저였습니다. 예수님은 귀신 쫓는 일보다도 그 아이의 아버지가 믿음 없구나 하는 것을 먼저 지적을 하시고 먼저 보시는 것입니다. 그 아이의 귀신을 내쫓아 치료하는 일이 이게 중요한 일이라면 그거 먼저 하셨겠지요. 그게 먼저가 아니고 그 아버지의 믿음 없음을 치료하는 것이 예수님께는 먼저였다는 것입니다. 예수님은 제자들이 귀신 내쫓지 못했음을 지적하시는 것이 아니라 제자들이 믿음 없는 것을 말씀하시고 있습니다. 이제 예수님 없이 제자들이 이제 예수님 없이 전도해야 하고요. 이곳저곳 세상 곳곳에 돌아다니면서 교회를 세워야 하는데 예수님이 없어가지고 이렇게 믿음이 없어서야 어떻게 하겠냐고 예수님이 지금 걱정하고 계시는 것입니다. 예수님에게는 귀신 내쫓는 일, 귀신을 내쫓아서 사람들 치료하는 일 이게 먼저가 아닙니다. 예수님은 온통 믿음이 먼저시고요. 예수님은 온통 사람들의 믿음에 대해서 관심을 가지셨습니다. 제자들은 아직도 이 귀신 쫓아내는 일에 관심이 있었습니다. 아, 예수님은 귀신 내쫓는 일이 중요한 사역이구나. 그래서 자꾸 귀신 내쫓는 일에 대해서 사람들은 관심이 있었고요. 거기에 막 온 힘을 다 거기다 주는 거지요. 그런데 예수님은 다시 한번 믿음에 대해서 말씀하시고 있습니다. 귀신이 들어가는 것은 믿음이 없기 때문에 믿음이 부족하기 때문입니다. 귀신을 내쫓지 못하는 것은 믿음이 없기 때문입니다. 귀신은 믿음이 없는 사람들, 믿음이 적은 사람들을 공격합니다. 예수님은 믿음 있는 사람들을 인정해 주십니다. 아멘? 예수님은 그 어떤 천한 신분의 사람이라도 믿음이 있으면 치료해 주셨습니다. 또한 그들이 어떤 죄인이라 할지라도 그들의 믿음을 보시고 그 죄에서 구원하셨습니다. 또한 그들이 유대인이 아닌 이방인이라 할지라도 그들의 믿음을 보시고 그들을 인정해 주셨습니다. 예수님이 믿음의 사람들을 인정해 주셨듯이 교회는 믿음의 사람들을 인정해 주어야 합니다. 저는 우리 교인들 모두 새해에 예수님께서 인정해 주시는 믿음의 사람들 다 되시기를 예수님 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다.